Okay, good afternoon, all of you. Let us start. First of all, the exam is not too much hard. जे पेपर होता तो सगळा हा सॉल्व केलेला होता, थोडासा उलटा पालटा फिरला होता. ओके, जस्ट वी सॉल्व द वन बाय वन. जे लेटेस्ट मध्ये तुम्हाला तिसरा मेल आला असेल, दॅट मेल इज करेक्ट वन. ते तुमचे करेक्ट मार्क आहेत. ओके, सो जस्ट I will solve the paper. आता ह्या ठिकाणी काहींनी काय केलंय पहा, मेल आयडी टाकताना COEP .ac टाकलाय, .in पण टाकलेलं नाहीये. स्पेलिंग चुकलंय स्वेरीचं. कसं व्हायचं? हा, your roll number. Okay, 6. My roll number is suppose 29. झाले सगळे आलेत? स्टार्ट करायची आपली एक्झाम. हॅलो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. लक्षात घ्या, 400 विद्यार्थी ऍट टाइम एक्झाम देत आहेत आणि 400 विद्यार्थ्यांमध्ये फक्त एक ठराविक 15-16 जणांना प्रॉब्लेम येत असेल तर समजून घ्यायचा प्रॉब्लेम हा एक्झाम मध्ये आहे की तुमच्या डिव्हाइस मध्ये आहे. आणि हेच जर तुम्हाला फायनल एक्झामला झालं तर मी काही करू शकत नाही, कुणी काही करू शकत नाहीये. त्याच्यामुळे तुम्हाला मी सांगितलं होतं की रेग्युलरली तुमचा कॅची, तुमची मेमरी, तुमची हिस्ट्री क्लिअर केली पाहिजे. ओके, तुमच्या जीमेलला लॉग इन केलं पाहिजे. आता इथे पहा, माझ्या जीमेलला लॉग इन आहे ते वरती. ओके, माझ्या जीमेलला लॉग इन, त्यामुळे मी हे ओपन करू शकतो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ y is equal to sin inverse of x, then x equal to, what you ask, see the carefully, what you ask, then x equal to, y equal to विचारलाय का आपल्याला? नाही, x equal to. So what is that term? So y is equal to sin inverse of x. This implies x equal to sin y. So what is the expansion of sin x? Expansion of sin x is what? We know that expansion of sin x is x minus x plus 3 factorial by 3 factorial plus x raised to 5 upon 5 factorial minus so on. We need expansion of sin x, but we need expansion of now x equal to sin y. That x च्या ठिकाणी काय पुट करणार? Y. So we got that y minus y cube by 3 factorial plus x raised to 5, sorry, y raised to 5 by 5 factorial minus so on. So option कुठे होता? So which one is the option? So option C is correct. Option C is correct. Clear? Option C is correct. अलग लक्षात. हॅलो, कोणाला काय अडचण आहे क्वेश्चन मध्ये? कोणाला काय अडचण आहे का विचारा प्लीज. No, sir. Okay, can you go to the next example? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now second example, expansion of e raised to x sin x. Expansion of e raised to x in power of x minus 1. जर काहींनी काय केलं असेल तुम्हाला सांगतो मी की e raised to x एक्सपान्शन घेतलं असेल. e raised to x एक्सपान्शन काय रे? 1 plus x square by 2 plus so on. आणि त्याच्यामध्ये x minus 1 टाकत गेला आणि त्याच्यावरून तुम्ही ए ऑप्शन दिला असेल. बरोबर आहे का? Am I right? Yes, sir. ए ऑप्शन दिला असेल. बरोबर आहे का ना? आपण एक्सपान्शन ऑफ e raised to x कसं काढतो? बाय मॅक्लॉरेन सिरीज और बाय टेलर सिरीज. टेलर सिरीजचा फॉर्म्युला काय सांगतायत? टेलर सिरीजचा फॉर्म्युला काय सांगतायत? f of x equal to what? f of x equal to is f of a plus x minus a f dash of a plus so on. बरोबर आहे. त्याच्यावरून तुम्ही टर्म काढायचे. सो f of x काय रे? f of x हा e raised to x आहे. e raised to x बरोबर आहे का? आणि a काय टाकणार तुम्ही? f of x equal to e raised to x. a काय टाकणार? 1. बरोबर, a1 टाकणार. त्याच्यावरून तुमचा f of 1
f of 1 निघेल, that is e. So first term is e. Then next f dash of x. So what is f dash of x? Is e raised to x. Similarly, f dash of 1 is e. Similarly, f double dash of x is again e raised to x. We got the f double dash of 1 is e. We just put the value, we got the answer. F of x equal to f of 1 plus x minus 1 into f dash of 1 plus x minus 1 bracket square f double dash of 1 divided by 2 factorial. Stop the process. Just लांब जायची गरज नाही. Just we put the value f of 1. So we got that e raised to x equal to e plus x minus 1 times e plus x minus 1 bracket square times e divided by 2 factorial plus so on. So what is common throughout the equation? We can take e is common out. So what is the answer is? Answer is B. Option B. Clear? Hello? Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now we go to the example number third one. Okay, example number third काय सांगते? Okay, thank you. Yes sir, got it. Sir, भेटले sir. भेटलेत. कॉल करतो लेक्चर झाल्यावर. पुढे इन द टेलर सिरीज काय सांगते टेलर सिरीज इन द एक्सपान्शन ऑफ. आता परत टेलर सिरीज एक्सपान्शन काढायचं x-1. आधी जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं सेम सॉल्व्ह करायचं. काय फॉर्म्युला आहे रे? f of x equal to f of a plus x minus a x minus a f dash of a x minus plus a x bracket minus square a divided by bracket f double square dash of a divided by by 2 2 factorial. ओके, by 2. आपल्याला विचारलं ह्याचा कोएफिशिएंट. ह्याचा कोएफिशिएंट का असतो? x minus a चा कोएफिशिएंट. तो का असतो? f double dash of a divided by 2 factorial. मग ह्यामध्ये 2 कुठे आहे ते चेक करा. सो व्हाट इज दॅट? f of a f of x is equal to what? e raised to x plus sin x. बरोबर आहे ना? ते डिफरेंशिएट करा. f dash of x e raised to x plus cos x. Again differentiate f double dash of x e raised to x minus sin x. Now we just put the value x equal to pi, that we ask x equal to pi. So what is f double dash of pi? Is e raised to pi minus sin pi. Sin 0 किती असतो? 0. Sin pi 0. So what you get? That answer is e raised to pi. So f double dash of pi काय झाला? हा काय झाला? e raised to pi divided by 2. e raised to pi divided by 2. So what is the option? What is the option? D. D is the option. Okay, D is the option. Clear everyone? Please respond me. Yes, sir. Yes, sir. Then fourth one. This is straightforward. Sin hyperbolic hx. Straightforward. Sin hyperbolic hx. त्याच्यामध्ये ऑप्शन काय असतं? साइन हायपरबोलिक साइन x चं एक्सपान्शन काय आहे? साइन x चं एक्सपान्शन काय असतं? a minus x cube by 3 साइन a चं ऑप्शन सॉरी साइन x चं ऑप्शन काय असतं? a ऑप्शन. बरोबर आहे का? साइन x. Yes, sir. साइन Yes, x sir. साठी विचारलं hx म्हणजे काय? ऑल All plus पाहिजे. All are ऑप्शन plus. कुठे आपल्याकडे? x plus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial plus याच्यामध्ये ऑप्शन काय? D. So D is the none of this. आलं लक्षात? Yes. sir. काही जण म्हणले चुकलंय. ठीक आहे, असं नको व्हायला. Then fifth one, the Taylor series of expansion. Taylor series expansion of y is equal to 1 upon x. Taylor series expansion y is equal to 1 upon x at x equal to 1. At x equal to 1 म्हणजेच काय काढायचं? x minus 1 काढायचं आहे. At x equal to 1 म्हणजेच काय काढायचं? x minus 1 काढायचं आहे. So at x minus 1 कसं काढणार? तो सेम काय करणार आहे? आतापर्यंत आपला तिसरं एक्झाम्पल f of a पुढे काय रे? सॉरी f of x equal to what? f of a plus X minus a f dash of a plus x minus a bracket square f double dash of a. तर त्याच्यावरून By तुम्हाला असं कळतंय की ह्याच्यामध्ये f of x म्हणजेच y तो किती दिलाय? 1 upon x. जर तिथे व्हॅल्यू टाकली सो f of 1 काय होणार आहे? 1. ओके, आता सगळे प्लस आहेत. सगळे प्लस म्हणल्यावर ऑब्विसली ऑप्शन काय असणार आहे? 1 2 3 यातलं कुठलं ऑप्शन आपण चेक करू. ओरली करण्यापेक्षा आपण चेक करूया. चालतंय? सो वी गॉट द ऑप्शन f dash of x. What is f dash of x? Minus 1 upon x square. So what is f dash of 1? Is minus 1. Okay, so we got the answer. पहिला येणार आहे 1, दुसरे येणार आहे मायनस, तिसरे येणार आहे प्लस
एक्स मायनस हे अल्टरनेटिंग प्लस मायनस चिन्ह कुठे आहे रे? कुठे आहे? कुठे आहे? B. बी मध्ये. सॉरी 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 नॉट बी नॉट बी नॉट बी नॉट बी. जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट. Again we calculate f double dash of x. What is f double dash of x? f double dash of x 2 upon x cube. बरोबर आहे का? So what is f double dash of 1 is 2. Okay, so option B is correct. Option B is correct one. Okay, clear? Yes, sir. Okay, so option is B was correct one. So which one is option? B is correct one. Then okay, this is straightforward. What is the answer? Straightforward. What is the answer? Option C. C is the option, na? Yes. Yes. C is the option Yes, sir. because the nth term विचारली आहे. That in the expansion of Taylor series, so कुठे असतं 3, 5 वगैरे असतं म्हणजे 3, 5, 7 आणि अल्टरनेटिंग प्लस मायनस असतं म्हणजे कुठे आला 3, 5, 7 अल्टरनेटिंग प्लस मायनस. So this is a 3, 5, 7. This is 3, 5, 1 tan inverse मध्ये x असतो पहिली टर्म. So C is the option. Okay. हा this one is. हा आता मला सांगा, हा भले की तुम्ही तुमच्या डोक्याचा विचार करायचा नाही, वापरायचं नाही तुम्ही डोकं. तुम्ही तुमचं डोकं वापरायचं नाही या ठिकाणी, तुम्ही डोकं वापरलं प्रत्येकाने. आय डोंट नो व्हाय. ओके, तर एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करूया आधी. लिमिट x टेन्स टू 0 cos x रेज टू 1 अपॉन x स्क्वेअर. कोणाचे आर्ग्युमेंट याच्या आधी माझं ऐका सगळ्यांनी आणि त्यानंतर तुमचं मी आर्ग्युमेंट ऐकतो. सो व्हॉट इज दॅट cos 0 इज 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म. 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्मला हा झाला लिमिट x टेन्स टू 0. हा झाला cos x divided by x square. So just we can take differentiate the n times. What is the derivative of cos x minus sin x divided by 2x. Again we got the 0 by 0 form. Again we differentiate limit x tends to 0. What is the derivative of minus sin x is minus cos x divided by 2. Again we put x equal to 0. Again we put x equal to 0. What do you get the answer? Just -1. तर लॉग घ्यायला लागतो ना, लॉग घ्यायला लागतं ना. हा ओके just wait. लॉग पुट करा त्याला सर. अरे just wait. Assume that this is log na. Yes, sir. Assume that this is log na. We take the log na. Okay, सगळं चेंज करू आपण चला. Log of cos x येते sir. Just wait. Don't worry, just wait. Log of L. So what is the answer? Final answer is -1/2 na. Yes, sir. Final answer is -1/2. All of you agree? Yes, sir. So what is L? E raised to minus. So where the e raised to -1/2 present? In the B option. In the B option. Am I right? Just wait, Pranali. Just wait. E raised to -1/2. And here option B and here option B. पण आपला ऑप्शन काय येतंय? ऑप्शन काय येतंय? E raised to -1/2. So what is the option is? C. What is the option is B? What is the option is B? त्या ठिकाणी सी म्हटलंय का? तुम्हाला कोणी डोकं चालायला लावलंय? तुम्हाला कोणी डोकं चालायला लावलंय? तुम्हाला डोकं चालायला लावलं होतं का? दिस इज नथिंग बट वरती असं आहे. दोन्ही पण ऑप्शन बी बी दिले. तर मग बी दुसरा चुकलाय की आता wrong दोन आहे. बी आहे म्हणजे आम्ही सीच देणार. नाही तुम्हाला मी हे सांगतो, फायनली सांगतो, एकदम लक्षात घ्या. वरती असं आहे ABCD असं आहे प्रत्येक ठिकाणी, बरोबर आहे. तुम्हाला असं वाटलं हे ऑप्शन सी आहे आणि हे ऑप्शन बी आहे, किंवा काही ठिकाणी ABCD आहे, मग तुम्ही डोकं चालवलं हे सी ऑप्शन आहे म्हणून सी टिक करा. नाही सर पण आमचा आन्सर बरोबर आहे ना. ह्याचं ऑप्शन e raised to -1/2 that is the B option and you must click the B. तर पण दुसरा बी ऑप्शन आम्ही काढलेलं बरोबर आहे ना सर. आन्सर पण आम्ही आमचं सर बरोबर आलेलं पण आन्सर sir. बरोबर आहे की. नाही, you must click B. तुम्ही कशी You must click B. हा सांगतो तुम्हाला का. ऑप्शन बरोबर असते तर आमचा एक मार्क आला. मी सांगतो तुम्हाला का. हे ऐका आता तुम्ही माझं. मी जे बोलतोय ना हे युनिव्हर्सिटी बेस बोलतोय. आता युनिव्हर्सिटी बेस बोलतोय. युनिव्हर्सिटीने तुम्हाला सांगितलंय का तुम्ही स्वतःच डोकं चालवायला? हॅलो,
क्वेश्चन चुकलेला आहे, मान्य करत नाही कोणी, बरं का. माझ्याकडून क्वेश्चन चुकलेला आहे, मी मान्य करत नाही. आता समजा तुम्ही आता इथे काय ऑप्शन आहे, बी ऑप्शन आहे, बरोबर आहे ना. तो इथे दिलेला आहे बी, आहे का बी, इथे आहे का बी. तुम्ही क्लिक करा ना बी ला, संपला विषय. तुम्ही क्लिक करा बी ला. हा, सपोज इथं जर मी तुम्हाला जेव्हा कॉपी पाठवल्यामध्ये तुम्हाला आन्सर काय पाठवलं, मी आन्सर काय पाठवलंय, बी पाठवले ना, बी पाठवलं ना. मग काहींचं हे बी यू किंवा हे बी यू, डोंट वरी, पण बी इज ऑप्शन इज करेक्ट ना. आलं का लक्षात, येस सर. आलं लक्षात, बी ऑप्शन इज करेक्ट. एक्झाम मध्ये स्वतःचं डोकं चालवायचं नाही. मी आणखीन एकदा सांगतो, हा. चुकलंय ना, ते जसं चुकलंय त्याप्रमाणे सॉल्व्ह करायचं. जोपर्यंत तुम्हाला करेक्शन येत नाही तोपर्यंत. करेक्शन आल्यानंतर तुम्ही ती करेक्ट करू शकतात. आलं लक्षात. हॅलो, ऑल ऑफ यू अग्री. आपल्या आन्सर जो ऑप्शन आहे तोच लिहायचा, मग तो डबल असणार तर कसं डबल असू नाही तर काय असू, जो ऑप्शन आहे सॉल्व तो करून द्या लिहायचा. सर एक्झाम्पल. हॅलो, एक्झाम्पल सॉल्व करून द्या सर हे. कुठलं आत्ताच आठवचं का, हा. आत्ता आठवं सॉल्व करून देऊ का. येस सर. लेक्चर हा, पाहता लॉग घ्यायचा प्रसाद, लॉग घ्यायचा. लॉग एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0. मी डायरेक्टली लिहितो, काही स्टेप गाळतो. 1/x² log of cos x. So we got that limit x tends to 0, log of cos x divided by x². Now we got that this is 0/0 form. Just take the differentiate. What derivative of this one? Limit x tends to 0. Derivative of cos x is, what is derivative of cos x? 1/cos x. The derivative of cos x is minus sin x. Divided by derivative is 2x. Now again the differentiate. Limit x tends to 0 is minus tan x divided by 2x. Again we got the 0/0 form. Again we are differentiate. We got the derivative is minus sec² x divided by 2. Now we just put the value. So log L equal to, you just put the value x equal to 0. What is x equal to 0? Sec 0 is what? 1, and denominator is 2. So we got the log L equal to 2. So L equal to e raised to minus 1/2. Clear, Prasad? Hello. Yes sir. Okay. युनिव्हर्सिटी मध्ये काही चुकलं असेल तर युनिव्हर्सिटी एक्झामला त्या ठिकाणी स्वतःहून तुम्ही करेक्ट करायचं नाहीये, लक्षात घ्या. त्या ठिकाणी एक पॅनल असतं, पॅनल बसतं आणि पॅनल ठरवतं की याला मार्क द्यायचे की नाही द्यायचे. ओके, पुढच्या एक्झाम्पल कडे जाऊ. येस सर. So 9th one, the expansion of y x plus h in power of x. The function काय होतं तुमचं नॉर्मली f of x plus h मध्ये दिलंय ना. फंक्शन कशामध्ये यायचं, f of x plus h मध्ये. त्यावेळेस आपण घेत होतो f of x, f dash of x, f double dash of x. फक्त इथं काय घ्यायचं, instead of f काय घ्यायचं, y of x, y y dash of x and y dash of x. y घ्यायचं. आणि कशामध्ये सांगितलं, इन पॉवर ऑफ एक्स. इन पॉवर ऑफ एक्स म्हणल्यावरती ऑप्शन ए आणि ऑप्शन डी डायरेक्टली कट झाले, बरोबर आहे का. हॅलो, ऑप्शन ए आणि ऑप्शन डी डायरेक्टली कट झाले कारण ते पॉवर ऑफ एच मध्ये दिलंय. आलं लक्षात. सर पण तुम्ही जेव्हा थिअरॉटिकली दिलंय ना सुरुवातीला सेंटेन्स टेलर थेरमचं, त्यात दिलंय फॉर्म्युला मध्ये दिलंय, इन पॉवर ऑफ एक्स मध्ये दिलंय. हा, मग मी ते डिडक्शन ऑफ पायलर फॉर्म्युला दिला खाली, डिडक्शन ऑफ टेलर थेरम दिला. डिडक्शन म्हटलं मी, ते खाली डिडक्शन म्हटलंय मी, असं म्हटलेलं नाहीये तिथे, डिडक्शन म्हटलेलं आहे. अलग लक्षात. येस सर. डिडक्शन वर्ड आहे वरती, आहे ना चैत्राली. नाही दिसत सर कुठे. टेलर थेरम दिलाय स्टँडर्ड फॉर्म दिसता सर, त्या ठिकाणी डिडक्शन म्हटलं होतं. नाही सर तसं काय. नाही म्हणलं सर कुठं डिडक्शन तुम्ही. मी डिडक्शन ऑफ पायलर थेरम, सॉरी डिडक्शन ऑफ टेलर थेरम असं म्हटलं, त्यानंतर 4 रिझल्ट दिलते मी, 4 रिझल्ट दिलते, बरोबर ना. इंटरचेंज एक्स अँड एच, इंटरचेंज व्हॉट मे बी. What is in power of
in power of x म्हणलं in power of x we must click on B option. We must click on B option. Hello, clear? Yes, sir. In power of x म्हटलं in power of x लिहायचं. Okay, now this one, 10th one. So 10th one option is A, 0 is the option. So we check how it is option is A. So L equal to limit x tends to 0, x square e raised to minus x. So sorry, x tends to infinity, na? X tends to infinity. When you put the value, we got that infinity into 0 value. Infinity to 0. आणि infinity into 0 असेल तर कुठली तरी एक टर्म खाली घेऊन या. x square ला खाली घेणं पॉसिबल नाही. आपण काय घ्यावं? e raised to x ला खाली घेऊन या. But this is the form of infinity by infinity form. Now we just take the derivative. Limit x tends to infinity is 2x upon e raised to x. Again, we got the infinity by infinity. Now just again differentiate. Limit x tends to infinity, we got 2 upon e raised to x. So we just got that L equal to 2 upon e raised to infinity. So 2 upon 0. So 2 upon 0 is, sorry, 2 upon infinity. E raised to infinity is infinity. 2 upon infinity is 0. We got the option A. We got option A. Clear? Hello. Yes, sir. Sir. Okay. Then 11th one. Just we find that x minus y. So we got that f of 1 plus x minus 1, f dash of 1 plus x minus 1 bracket square f double dash of 1 upon 2 factorial. Okay, just we calculate this term. F dash double dash of 1. So f of 1 we got 21. F dash of 1 we got 13 x minus 1, and f double dash of 1 we got 8 divided by 2. So total answer 21 plus 13 x minus 1 plus 4 x minus 1 bracket square. So option B is correct. तुम्ही चुकीचा दिलेला ना. Huh? तुम्ही परत करेक्ट केला का? सुरुवातीच्या मेलला चुकीचा दिलेला का? तीसरा मेल पहा, तीसरा मेल. ओके सर. So option B is correct. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I think 12th one सांगायची गरज नाही. स्टँडर्ड फॉर्म्युला. व्हॉट इज स्टँडर्ड फॉर्म्युला? ऑल आर मायनस कुठे आहे फक्त? ऑप्शन बी. Okay, so B is the option. The coefficient of f cube of 0 सांगायची गरज नाही. What is the coefficient of f cube of 0? X cube by 3 factorial. X by 3 factorial plus. So option D is correct. Plus. Okay. Then 14. The limit x tends to 0. Sin x upon x. Okay. L equal to limit x tends to 0. X minus sin x upon x cube. कुठला फॉर्म झाला? 0 by 0 form. Just take the derivative. 1 minus cos x 3x square. Again derivative. Sin x 6x. Again derivative. Cos x 6. Just we put the value x equal to 0, x equal to 0, 1, x equal to 0. So 1 by 6 is the answer. So option A is correct. Option A is correct. Okay. Hello. Yes, sir. Okay. Log of 1 plus x square. Already आपण वरती log of 1 minus x पाहिलं होतं. So what is log of 1 plus x square? ज्या ठिकाणी x त्या ठिकाणी x square टाका. So we got the option is x square minus x raised to 4 by 2 वगैरे. So option D is correct ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Just sir. we go to the next part. Next. Okay, बाबा next. हाँ. इंटरनेट प्रॉब्लेम. ओके. हाँ, या ठिकाणी डिग्री काढू शकतो का रे? कंबाईन डिग्री काढू शकत? नाही. None of these. Okay, U is equal to tan inverse of. So what is the degree? U is equal to tan inverse of 2. t square x cube plus y cube divided by x minus y. सेपरेट करू शकत नाही, त्यामुळे तुम्ही f of u is equal to tan u करणार आणि त्याची डिग्री असते n equal to 2.
म्हणजे तुमचा आन्सर असणार n टाइम्स f ऑफ u डिवाइड बाय f डॅश ऑफ u. सो व्हॉट इज इट? n इक्वल टू 2 टाइम्स f of u tan u divided by derivative of tan u sec square u. Just simplify, we got that 2 times sin u into cos u. So we got that sin 2u. So option D is correct. Option D is correct. हा हे एक माझ्याकडून चुकलं होतं. 18-1. What is option 18-1? Is A is option. Okay, A is option. Then 19-1. What is degree? Degree calculate करा. 1/20. 1/20. So degree is equal to हा झाला 1/4 कॉमन काढला -1/5 is equal to 5 minus 4 divided by 20. So we got the 1/20 is the degree. 1/20 degree असलेलं कुठे हे आणि हे पण 1/20 पाहिजे. So what is the option is? Option is C. C. Okay, option is C. And 20 already the degree दिलेली आहे. डिग्री कशामध्ये दिलेली आहे? ऑलरेडी डिग्री दिलेली कशामध्ये दिलेली? 3 डिग्री ती 3 डिग्री आन्सर असलेलं काय? 3u. So option is D. Option is D. Okay. And 21, yes. I don't know how we solve this example 21. So what is the option? D. Huh? Option D. सुटलंय का? 164. सुटलंय का? सर सॉल्व करा हो. हा करतोय सुटलंय का? तुम्ही कसं गेला मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही कसं गेला असं माहिती का? स्ट्रेट फॉरवर्ड गेला असेल. df by dt तुम्ही काढत बसला असेल. या x ची व्हॅल्यू पुट केली, y ची व्हॅल्यू पुट केली. बरोबर आहे का? असं गेलाय का? हाँ. मी तुम्हाला एक कन्सेप्ट शिकवायला. f is composite function of xy is a composite function of t. आणि आपल्याला f to t जायचं असेल तर कसं काढणार? यस, df by dt. कारण तो प्लेन डेरिव्हेटिव्ह जाणार. df by dt का जाणार आहे? dabba x into dx by dt plus dou f by dou y into dy by dt. Okay, so df by dt we got, yes, dou f by dou x, derivative of f with respect to x, dx by dt हा derivative का आणार आहे? Derivative का आणार आहे? 2t plus 3t square. 3t square plus dou f by dou y 3y square 3y square. plus dy by dt is 3t square plus 90 raised to 8. Okay, now just we put the value. X equal to, what is x equal to? 2 times t square plus t cube into 2t plus 3t square plus 3y square. Y square किती रे? t cube plus t raised to 9 bracket square plus 3t square plus 9t raised to 8. x t equal to काय टाकायचं इथे? t equal to काय टाकायचं आहे? 1 टाकायचा. Just simplify it. 2 1 plus 1 2 then 2 plus 3 plus 3 into 2 square into 3 plus 9. बरोबर आहे का? t equal to 1 काय करायचं? स्क्वेअर वगैरे करायची. So you got that 2 into 2 4 into 5 20 plus 4 into 3 12 into 12 into 12 144. So what is the answer? 164. 164 is the answer. Clear? यस सर. Okay. Now 21, straightforward 21. There's a derivative a raised to x plus y square plus z cube into derivative of dou u by dou y with respect to y. With respect to y, x derivative 0, y derivative 2y and z cube derivative 0. कारण की हा प्लस मध्ये आहे म्हणजे असं प्रकार येणार आहे. कसं? e raised to ही term into dou y of x plus y square plus z cube. 0. So option A is correct. Okay. Now 23. डिग्री काढा. डिग्री किती आहे? डिग्री किती आहे? 0. डिग्री 0. So option D. E raised to x plus z. B. हाँ,
त्याचं ऑप्शन डी आहे, सॉरी त्याचं ऑप्शन बी आहे. पाहूया आपण. e raised to x cos z कसं काढणार? आधी डो यू बाय डो एक्स काढायचा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. तो येणार e raised to x cos z into derivative of x cos z is cos z. अगेन u into v रूल वापरा, इथं u into v, कारण विथ रिस्पेक्ट टू परत घ्यायचा डो टू यू बाय डो z डो x, आता परत डो बाय डो z ऑफ e raised to x cos z into cos z, हा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. जस्ट सिम्प्लिफाय, वी गॉट द ऑप्शन. ओके, then next. dr by dt. This is nothing but implicit function. What is implicit function? The function of x. The function of xy is equal to 0. Then dy by dx equal to what? मायनस पी अपॉन क्यू. Minus dou f by हा खाली घ्यायचा, हा x हा तो इथे घ्यायचा, हा y खाली घ्यायचा, dou f by dou y. The same question. What is the remaining? Here we are given that f of rt is equal to 0, and we are asked to calculate dr by dt. So dr by dt minus dou f by हा वरती घ्यायचा dt आणि हा खाली घ्यायचा. सो वी गॉट द ऑप्शन. हा ऑप्शन असलेला कुठे? dou f by dou इथे काय आहे? So option C. C is the option. ओके. 26 मी सॉल्व करत नाही, खूप वेळा सॉल्व केलेलं आपण. व्हॉट इज द ऑप्शन? डी इज द ऑप्शन. अरे हा इकडे कसं आला रे? 27 इकडे नव्हता यायला पाहिजे, ऍक्च्युली वरती जायला पण होतं ना. लिमिटचा क्वेश्चन आहे तो, पार्शल मध्ये कसा आला तो गॅस द्या. 27 तुम्ही सॉल्व करू शकतात. हा, येस. वन हाफ फॉर्म्युला होता ना तो लिमिटचा. आणि हा क्वेश्चन रिपीट झालाय, पाहिलं ना तुम्ही? तो ऑप्शन ए. cos 0 0 by 0 फॉर्म, डेरिव्हेटिव्ह घेत जा, sin x upon 2x, परत डेरिव्हेटिव्ह cos x upon 2. So option is A. Okay. Then 28 काय विचारलं त्यांनी? फाइंड द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, फाइंड द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, फाइंड द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, गेला रे लो. हा, फाइंड द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विचारला, आधी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढून घ्या. सो डो एफ बाय डो एक्स, बट डो रूट ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाटलं सिम्प्लिफाय करा. e raised to 1 minus x cos y into derivative of with respect to x of this term. So 1 चा derivative झाला 0 into with respect to x cos y, bracket complete, plus derivative of this term, हे सगळे टर्म z आणि y चे आहेत, तिथे x ची टर्म नाही, आन्सर काय 0. आता डो एफ बाय डो एक्स काढलं, डो एफ बाय डो एक्स मध्ये टाका ही व्हॅल्यू कुठली? 1 0 पाय x equal to y equal to z equal to x equal to 1 y equal to 0 and z equal to pi. X equal to 1 टाकला, e raised to 1 minus 1 cos y cos 0 बरोबर आहे, into minus cos 0. Okay, just we put e raised to 1 minus cos 0 किती रे? 1 minus 1 minus 1. So what is the option? E raised to 0 minus 1. So what is the answer? Minus 1. 0 is 1, so minus 1 is the answer. Minus So 1. option is A. Option is A. रेश्मा कळालं का? हॅलो रेश्मा, रेश्मा, आर यू देयर? Okay. Then next 29. स्ट्रेट फॉरवर्ड डिग्री 0 होती ना, डिग्री 0 होती ना. यस सर. ऑप्शन बी. ए मध्ये मायनस आहे आणि इथे ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. क्लिअर? समजलं का सगळ्यांना? यस सर. ओके. आय विल सबमिट द माय पेपर. हा, आता हे जे येते मुद्दा मी ऑन केलतं, मी इथे. तर इथे काय विचारले? क्रॉसिंग विचारले. तर क्रॉसिंग कुठे कुठे चेक करा बरं. इथे क्रॉसिंग आहे, बरोबर आहे, इथे क्रॉसिंग आहे, ते निघून गेले. परत इथे क्रॉसिंग आहे, इथे क्रॉसिंग आहे. आता राहिलेल्या चित्रामध्ये कुठे क्रॉसिंग आहे का? नाही. राहिलेल्या चित्रामध्ये क्रॉसिंग जर राहत असेल आणि नसेल राहत, अरे कुठे गेलं, दुसरे क्लिक झालं, सॉरी. काय? बायसिकल 1 2 3 त्याला टाइम आहे दिलेला. ओके, 4 5 टाइम दिलेला त्याला. ओके, आहे का? व्हेरीफाय.
तुम्हाला टेस्ट इज सबमिट. ओके, आलं लक्षात? स्कोर माझा या ठिकाणी नोट झालेला आहे. तुम्ही राव, मला खरंच कळत नाही की तुम्ही एवढं बेसिक गोष्टीला तुम्ही हे करतायत काय. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉब्लेम येतोय, तर हा प्रॉब्लेम तुमच्या ब्राउझरचा आहे, बरोबर आहे. आता हे मी काय सांगतो, मला काय झालं, माझं प्रॉब्लेम काय झालं सांगतो मला, कशामुळे आलं मला क्रॉसवर्क. इथे माझं बी प्रसादनी लॉग इन आहे, माझ्या जीमेलला कंटिन्यू बी प्रसादला आहे, आणि मी लॉग इन करताना काय केलं, पीबी जरेने केलं, म्हणजे दुसऱ्या मेल आयडीने केलं. तर क्रोमला त्याच्यामुळे विचारलंय, पहा पुढे गेला माझं हे टर्म, इथे आलं पहा. ओके, इथे हा आपला स्कोर आला, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम झाला. क्रोमला ज्या लॉग इननी तुम्ही क्रोम लॉग इन करतायत त्यांनीच तुमचा मेल आयडी टाका ना, तो प्रॉब्लेम येणार नाहीये लक्षात. आणि जरी आला तर क्रॉस वॉक फक्त क्लिअर करा ना. ओके, सगळ्यांना कळालं? कोणाला काय अडचण? सर, हा बोला संस्कृती. या ISC चे मार्क काउंट होतात का? हो ऑब्विसली, टाइमपास म्हणून नाही घेतले आयसी मी. तुम्हाला 12 पडले असतील तर 12 देणार मी आयसी ला, 4 पडले असतील 4 देणार, 6 पडले पैकी 2 धरतेत ना. हा 3 पैकी बेस्ट ऑफ 2, 3 पैकी बेस्ट ऑफ 2. पुढच्या आयएसएल आणखी मी कडक करणार आहे एक्झाम, पुढची कधी आहे सर? पुढची लास्ट वीक मध्ये. त्यावेळेस तुम्ही काय करणार? हा हॅलो, अभ्यास. हा अभ्यास वाटत नाही मला करताना. तुम्ही व्हॉट्सअपच खेळताय, आता लेक्चर चालू आहेत तर मॅक्झिमम जण व्हॉट्सअपच खेळतात एकमेकाला ना. सिरियस नाही येत तुम्ही तुमच्या ह्याच्याशी. हा मला त्याचा काय फरक पडत नाही की कोणाला फरक पडत नाही, लक्षात घ्या. फरक हा तुम्हाला स्वतःला पडणार आहे. कोणाला असं वाटत असेल की नाही. काल अक्षरशः मी चिडलो होतो, माहिती, खूप चिडलो होतो काल अक्षरशः, म्हणजे नको वाटलं मला, कोणाची फोन उचलूच वाटत नव्हतं. एकदम बारीक गोष्ट विचारत नाही, क्लिक होत नाहीये, क्लिक होत नाही तुमच्या डिव्हाइसचा प्रॉब्लेम मित्रांनो. हे फायनल एक्झामला झाल्यानंतर त्या ठिकाणी आम्ही काहीच करू शकत नाहीये. क्लिक होत नाहीये सर, सबमिट होत नाहीये, दॅट्स युअर नेटवर्क प्रॉब्लेम, डिव्हाइस प्रॉब्लेम. आणि ही एक्झाम कॉलेज लेवलला असल्यामुळे तुम्ही किती वेळा पण एक्झाम देऊ शकत होता, बरोबर आहे का. आणि इथं फोन करून सांगणार तू एक्झाम का नाही दिली. जहागीरदार आहेत सगळेजण ना, सॉरी कोणी आपले तर जहागीरदार नाही, एक्स्ट्रीमली सॉरी बरं का. आहेत का कोणी, म्हणजे नाव कोणाचं जहागीरदार असलं तरी एक्स्ट्रीमली सॉरी आहे. तसं पण नाही ना काही. ह्यांना तुम्हाला निवांत फोन करायचा, अरे तुम्ही एक्झाम का नाही दिली, गरज आम्हालाच येतच काय. ते जुन्या सिस्टीम पाहिजे रे, महाराज सिस्टीम पाहिजे होती, असं बदलून काढलं असतं ना प्रत्येकाला. अभ्यास करा रे तुम्ही, काहीतरी करा, तुमच्यासाठी करा, माझ्यासाठी नका करा किंवा कॉलेजसाठी नका करू. ओके, सो लेट वी मूव टुवर्ड्स. हा कोणाला काय अडचण आहे का आणखी विचारा. 29 इज द हायेस्ट, 29 इज द हायेस्ट, and that from division F, okay, not from your division. पहा आपण आणखी कुठे आहात, बरोबर आहे का. मोर प्रॅक्टिस. आणि दुसरी गोष्ट महत्व सांगतो तुम्हाला, एका तासामध्ये 50 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे तुम्हाला, एका तासामध्ये 50. कसं करणार तुम्ही, 30 क्वेश्चनला तुम्हाला 2 तास लागतात, बरोबर आहे का. हॅलो, येस सर. मग एका तासामध्ये 50 क्वेश्चन कसे सॉल्व्ह करणार तुम्ही. थिंक, स्टडी करा, प्रॅक्टिस करा, मॅक्झिमम प्रॅक्टिस करा तुम्ही आता सध्याला या स्थितीला. ओके, प्रॅक्टिस जेवढी करताल तेवढं तुमच्यासाठी चांगलं आहे. प्रॅक्टिस नाही केली तर अवघड होतंय. प्रॅक्टिस करा, मॅक्झिमम जेवढी प्रॅक्टिस आहे तेवढी प्रॅक्टिस करा तुम्ही. प्रॅक्टिस करा, प्रॅक्टिस पहा. अवघड आहे तुमचं सगळ्यांचं, नाही तर फक्त लेक्चरला अटेंटिव्ह असणं, बसणे आणि म्हणणे की सर खूप चांगलं लेक्चर चाललंय, सर शिकवलं खूप समजतं चांगलं, त्यांनी मला फारसा फरक पडणार नाही की तुम्हाला फारसा फरक पडणार नाहीये. तर तुमच्यामुळे मॅथमॅटिक्स हे करायला लागलो काय,
स्टडी करायला लागलो. ठीक आहे, ठीक आहे. पुढे काय रे राहिले? शेवटचे मी 8 दिवस तुम्हाला शिकवेल. पुढच्या सेमिस्टरला काय? हा, शेवटी तुम्हाला करायचं हे सगळं. सो वी गो टू द आवर लेक्चर ना, जायचं. येस सर. ओके ओके ओके. सो वी जस्ट स्टार्ट. Right on. What is the example numbering? I think fourth one ka fifth one? Fourth one na? Last time we see the example of composite function na? येस सर. फोर्थ. Fourth one. If x equal to e raised to v sec u, y equal to e raised to v tan u, then prove that dou xy divided by dou uv into dou uv divided by dou xy एक्झॅक्टली अपोजिट जर असेल, रेसिप्रोकल जर असेल, इज इक्वल टू 1 xy अपॉन uv, आणि ह्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट जर असेल तर तो काय असतो? 1 असतो. तर ते कॅल्क्युलेट करायचं. कसं कॅल्क्युलेट करायचं तुम्हाला सांगतो. जर हे जर ऑनलाईन असेल तर त्याची शॉर्टकट पण सांगतो, आणि थिअरॉटिकल असेल ते शॉर्टकट सांगतो. थिअरॉटिकल असेल तर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनलाईन असेल तर काय करायचं पहा. पहिल्यांदा कुठलं एक्झाम्पल आपण इझिली काढू शकतो? त्याच्यामध्ये कुठलं इझिली काढू शकतो? इझिली कुठलं काढू शकतो? डो एक्स वाय बाय डो युव्ही. व्हेरी गुड. मग एक्स वाय विथ युव्ही तुम्हाला काढायचं आहे. मग तुम्ही काढू शकता डो एक्स वाय डिवायडेड बाय डो युव्ही, कारण तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. सो व्हॉट इज दॅट? इज एक्स यू, एक्स व्ही, वाय यू, वाय व्ही. कुठला तरी एक काढून घ्या. सो व्हॉट इज एक्स यू? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू. येस. व्हॉट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक? व्हॉट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक? सेक इंटू सेक यू इंटू Sec into tan. सेक इंटू टॅन. Sec into tan. Okay. Then the x with respect to v, e raised to v sec u. Complete. Then yu. What is yu? Derivative of tan sec square u. Derivative of v, e raised to v tan v. Just simplify. Tan u. E raised to 2v. E raised to v into e raised to v. E raised to 2v. Sec u into tan square u. Plus e raised to 2v sec cube u. So what is the common throughout the equation? E raised to 2v. E raised to 2v sec u. Sec u. What is the remaining? What is the remaining? Huh? मायनस येणार ना साइन. कुठे मायनस येणार? हा सॉरी. Here is minus ना? Here is minus. Sorry. Here is minus. Sorry. Tan square u minus sec square u. So we know that 1 plus tan square equal to, what is 1 plus tan square equal to? Sec square. 1 plus tan square equal to sec square. तर तिथं सेक्यू एक कॉमन काढले आपण बाहेर. हा, तिथं सेक्यू येणार ना खालच्या स्टेपला, कारण एक सेक्यू आपण कॉमन काढले ना त्यातनं. ओके ठीक आहे ना. कॉमन काढला आपण सेक क्यूब. हे तर काय आला? सेक क्यूब झाला ना. ते सेक क्यूब, यातून एक सेक कॉमन काढला, काय आला? सेक स्क्वेअर ना. हॅलो हॅलो, आलं लक्षात? हा. सो व्हॉट इज रिमेनिंग? टॅन स्क्वेअर यू मायनस सेक स्क्वेअर यू. हा मला माहिती आहे. तुम्ही काय पाहिलं त्या ठिकाणी सेक स्क्वेअर करता तुम्ही ज्यावेळेस बोल त्यावेळेस मी करेक्शन करून टाकली. ओके, सॉरी फॉर दॅट. सो -1. सो व्हॉट इज -1? We got that -1. So we get dou xy divided by dou uv is equal to what? E raised to 2v and into sec v. So instead of sec u, instead of this whole bracket, we can write down just minus sign. So we got that dou xy divided by dou uv. तुम्हाला हे आलं कुठे? ह्याच्यामध्ये आलंय
सपोज ऑनलाईनला आलं तर काय करणार? सो इन्स्टेड ऑफ दिस वी कॅन ऍड ऑन दिस मायनस ई रेस टू 2v सेक यू. हे जर ऑनलाईनला आलं तर डायरेक्टली डो यू व्ही अपॉन डो एक्स वाय डायरेक्टली काय लिहा माहिती का? -1 अपॉन ई रेस टू 2v अपॉन सेक यू. लक्षात लक्षात. हॅलो, ऑनलाईनला Yes, जर sir. आलं तर, Yes, sir. ऑनलाईनला आलं तर, ऑनलाईनला आलं तर. सो व्हॉट यू गेट द आन्सर? Would you get the answer dou xy? So this is, we are note that this is a j and this is j dash. So what do we get that j into j dash? So we just write down that j into j dash is equal to j into j dash is equal to minus e raised to 2v sec u into -1 upon e raised to 2v sec u is equal to minus plus this get cancelled. We are remaining is 1. So j into j dash is equal to 1. So this is the example of property of Jacobian. J into j dash is equal to 1. आणि ज्यांना काल प्रॉब्लेम आला होता ना त्यांना आज पण प्रॉब्लेम येणार टेस्टला. कारण केमिस्ट्रीला पण तुम्हाला प्रॉब्लेम आला, सॉरी फिजिक्सला पण तुम्हाला प्रॉब्लेम आला, मॅथ्सला पण प्रॉब्लेम आला, आज कम्युनिकेशन स्किलला पण प्रॉब्लेम येईल तुम्हाला शक्यतो. आलाय का? ज्यांना प्रॉब्लेम आलता की फिजिक्सला त्यांनाच मॅथ्सला प्रॉब्लेम आला ना, सबमिट होत नाहीये sir. किंवा क्लिक होत नाही, बरोबर Yes, आहे sir. का? Yes, Yes, sir. sir. Chrome update. हॅलो, तो जो प्रॉब्लेम आहे ना तो तुमचा ब्राउझर आहे, ब्राउझर अपडेट करा, क्लिअर करा. एक्झाम द्यायच्या आधी काय करा माहिती का? जीमेलला जायचं सगळ्यांनी आधी, जीमेलला. ओके, तर जीमेलला लॉग इन करायचं. तुम्हाला वाटलं दाखवतो मी शेवटचे 5 मिनिटं. ओके, लेक्चर झाल्यानंतर. आता हे जर ऑनलाईनला आलं तर तुम्हाला डेबा युव्ही अपॉन डेबा एक्स वाय असेल ते अवघड त्याने कॅल्क्युलेट करायला. त्याचे डेबा एक्स वाय अपॉन डेबा युव्ही कॅल्क्युलेट करा, जे सोपं आहे ते कॅल्क्युलेट करा, त्याच्यानुसार आन्सर काढा. झाले का सगळ्यांचं? येस सर. सर अशा प्रकारचं कोणतंही आलं तरी ते वनच येणार ना. हा, वनच उत्तर. येणार की ऑब्विसली. मग कॅल्क्युलेट नाही केलं प्रॉपर्टी ना, जे इंटू जे डॅश इज इक्वल टू 1. त्याच्यामुळे तुम्ही काय करायचं, हे ऑनलाईन साठी बोलतोय मी, थिअरीसाठी नका शॉर्टकट मारू. त्यासाठी काय करायचं की जर तुम्हाला रिलेशन काढायला आलं तर त्याचे एक्झॅक्टली अपोजिट जेकोबियन काढा, म्हणजे जेणेकरून काय होणार, हा जेणेकरून काय होणार की ते इझी जाईल. ओके, वेळ वाया जाणार आहे तुमचा. हरे और सर, झालंय का? हॅलो,
तर झालंय का? येस सर. Okay, Yes, sir. go to the next. We go to the next second example. For the transformation, x equal to e raised to cos v, y equal to e raised to sin v. Then prove that dou xy upon dou uv is into dou uv upon dou xy is equal to 1. Okay, so do at home. Do at home. Okay. झालंय सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay, just wait. थोडं मोबाईलचं सांगतो तुम्हाला. पण अवघड आहे बरं का, तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी सगळ्या माहिती आहे, तुम्हाला एखादं काही गोष्ट तुम्हाला डाउनलोड करा असून द्या. पहा. हॅलो हॅलो, येतो ना आवाज? Yes, sir. ओके. तर सांगायचं, पहा मी शेअर करतो माझी स्क्रीन. जेव्हा तुम्ही मोबाईलला जातात स्क्रीनला, तर या ठिकाणी सध्या ब्लँक आहे माझं सगळं बरं का, टोटली. इथं सेटिंग मध्ये गेल्यानंतर इथं काहीच नाहीये माझं, आहे का पुढे क्रोम मध्ये? असं समजू आपण ती लिंक घेऊ आपण आधी. लिंक जी आलेली आहे, इथे ब्राउझर मध्ये जाऊन कॉपी करतो. त्यांनी काय म्हटलं खाली, प्रॉब्लेम केला मला, बरोबर ना? पेस्ट झाली का? पेस्ट क्लिक केली त्या लिंकवर, जेव्हा लिंक ओपन होतीये, ऑटो सिंक्रोनाइज मुळे जर त्यांनी घेतलं असेल, ओके जस्ट वेट. काय म्हटलं त्यांनी? टू फिल आउट दिस फॉर्म यू मस्ट बी साइन इन, युअर आयडेंटिटी विल रिमेन एनीवन. ओके, सो साइन इन करा आधी. साइन इन केल्यानंतर माझा जो मेल आयडी, त्या मेल आयडी मी साइन इन करणार, बरोबर आहे? त्यामुळे मी पहिल्यांदा काय करणार, क्रोमने साइन इन करणार माझं जे काय आहे, क्रोम. येस, झालं साइन इन. ओके, सो आता जेव्हा मी ते साइन इन झालं आणि आता मी काय करतोय, ते लिंक ओपन करतोय.
झाली का ओपन? पहा होती का क्लिक? आणि ज्या मेल आयडीने तुम्ही साइन इन करतायत त्याच मेल आयडीने तुम्ही ते टाकायचं. आता मी कुठल्या मेल आयडीने केलाय? बी प्रसादनी. तर त्याच मेल आयडीने मी ते साइन इन करणार. ओके, आणि मग पुढे जायचं. तर प्रॉब्लेम येणार नाही. त्याच्या आधी काय करायचं? सगळ्यांनी चालू करायचं. ती जी हिस्ट्री आहे ती क्लिअर करायची. ही जी काही हिस्ट्री आहे एवढी, क्लिअर ब्राउझिंग डेटा हिस्ट्री, क्लिअर डेटा, क्लिअर. ओके, हे सगळ्या गोष्टी करा व्यवस्थित प्रॉपर वेनी. या कॅची क्लिअर करा. जे पॉपअप्स आहेत ते ऑन करा. ओके, जेणेकरून तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. आलं लक्षात? हॅलो, येस सर. येस सर. येस सर. येस सर. येस सर. ओके येस सर. ओके. सर पण आम्ही आमचं क्रोम लॉग इन आमच्या स्वतःच्या ऑन ईमेल आय डी नाही आणि आम्ही टेस्ट सोडवताना कॉलेज ईमेल आय डीचा वापर करतो. मग काय प्रॉब्लेम येणार नाही ना? काय प्रॉब्लेम येत नाहीये. सबमिट होती ना प्रॉपर वेनी. हा सर, सबमिट होते, हो, मेसेज येतात. सबमिट होते त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. सबमिट होत नसेल त्यांच्यासाठी बोलतोय. हा. आणि कॉलेजचा मेल आयडी टाकताना पण व्यवस्थित टाका, काय प्रॉब्लेम नाहीये. आता राहिले किती टेस्ट? 3 आणि पुढचे ISC.